ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕੀਓ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 15 अक्तूबर तो देश विच सिनेमा हालां नूं मुड़ खोले जाण संबंधी एसओपी जारी की। सिनेमा हालां विच कुल समर्था के 50% तक लोगों के बैठण की आग्या होवेगी। दर्शकों नूं समाजिक दूरी के नियमों की पालना करना, मास्क पाउणा अते सैनिटाइजर की वरतों करनी लाजमी होवेगी। सिनेमा हालां मालकां नूं आडिटोरीयम के अंदर के हिस्से नूं हवादार करना होवेगा। अमरीका के विग्यानिक रोजर पेनरोस, रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस नूं सांझे तौर पर फिजिक्स का नोबल पुरस्कार दिए जाने का ऐलान। देश में कोरोना वायरस के मामलों के आंकड़े में लगातार कमी, ठीक होने की दर 84.70 ते पहुंची। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही आयुष मानक इलाज प्रक्रिया जारी की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि उन्होंने सरकार छेती ही अनुसूचित जातां के विद्यार्थियों लिए नवी वजीफा स्कीम लागू करेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अज अपने टोक्यो दौरे दौरान अमरीका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो नाल मुलाकात की। एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि पॉम्पियो नाल मीटिंग दौरान उन्होंने कई खेत्रों में भारत और अमरीका की भाईवाली की प्रगति देख के प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि दोवें ही मुल्क हिंद प्रशांत खेत्र में स्थिरता और खुशहाली लिए रल के काम करनगे। डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग टोक्यो में होने वाले 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक तो पहला हुई है। इस समूह में अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया ते भारत शामिल ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि क्वाड मीटिंग में कोविड महामारी तो बाद अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और चुनौतियों नाल नजिठण के सांझे उपरालियां ते विचार वटांदरा किया जाएगा। खेतरी मुद्दों ते मुक्त ते समुचे हिंद प्रशांत खेत्र के महत्व ते भी चर्चा होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने और जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी कोविड महामारी तो बाद आमो सामने हो रही इस पहली मीटिंग में मौजूद रहेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी मीटिंग होगी। इस तो पहला 2019 में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के आसे पासे हुई सी। भारतीय हवाई सेना वालों हर वरे 8 अक्तूबर को स्थापना दिवस को एयरफोर्स डे वजों मनाया जाता है। इस मौके भारतीय हवाई सेना की ताकत के प्रदर्शन संबंधी वड्डे प्रोग्राम का आयोजन होता है। इस तहत भारतीय हवाई सेना वालों 88वें स्थापना दिवस संबंधी गाजियाबाद स्थित हिंडन बेस से अज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस समागम दौरान हवाई सेना के जांबाज हवाई जहाज़ों नाल हैरान करने वाले करतब दिखाते हुए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इस बार एयरफोर्स डे ते होने वाली परेड खास होगी क्योंकि इस विच राफेल लड़ाकू जहाज भी शामिल किया जाएगा, जो पिछे जे भारतीय हवाई सेना का हिस्सा बनिया सी। भारतीय हवाई सेना अनुसार परेड विच 19 लड़ाकू जहाज, 7 मालवाहक जहाज और 19 हैलीकॉप्टरों समेत कोई 56 एयरक्राफ्ट हिस्सा लैणगे। परेड दौरान राफेल लड़ाकू जहाज जगुआर के नाल विजय उड़ान भरनगे। इस तो इलावा सुखोई और तेजस के नाल ट्रांसफार्मर उड़ान भरनगे। भारतीय हवाई सेना वालों एक ट्वीट में कहा गया कि 8 अक्तूबर को भारतीय हवाई सेना दिवस की परेड में दूजे जहाज़ों के नाल राफेल लड़ाकू जहाज भी हिस्सा बनेगा। दोहरे इंजन ओमनी रोल के नाल हवाई टोही, स्टीकवार जहाज रोकू और परमाणु संपन्न हथियारों नाल लैस है। जिक्रयोग है कि हवाई सेना में रस्मी तौर पर 10 सितंबर को 5 राफेल लड़ाकू जहाज शामिल किए गए सन, जिस नाल देश की हवाई ताकत में जबरदस्त वाधा होया। बहुमंतवी रोल में कामयाब राफेल जहाज़ों को स्टीक हमले और वायु क्षेत्र में दबदबा कायम करने लई मन्निया जाता है। 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ों की पहली खेप 29 जुलाई को फ्रांस तो भारत आई सी। अगले महीने तक 4 तो 5 होर लड़ाकू जहाज़ भारत पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्राला ने स्कूलों को मुड़ खोले जाने बारे एसओपी जारी की है। 15 अक्तूबर तो बाद हौली हौली स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देशों को 2 हिस्सों में वंडिया गया है, जिन्हां विच सेहत मंत्राला के दिशा निर्देशों अनुसार सेहत और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इन्हां विच समाजिक दूरी बना के रखने और मास्क पाउण नूं यकीनी बनाया गया है। दिशा निर्देशों का दूजा हिस्सा सिक्ख्या पहलुओं और महामारी दरमियान सिक्ख्या के ढंग तरीकों नाल संबंधित है।
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਚਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ VSOP ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ SOP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਟੁੱਟਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਕਹੀਣ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਸੀ, MSP ਹੈ ਅਤੇ MSP ਰਹੇਗੀ। But how was it? If anything, now, obviously I'll have to utter a few things which pertain to different governments' periods. MSP was there. It's been there for a very long time. But it so got focused only on paddy and wheat that it led to also a distortion. That many farmers who were otherwise growing coarse grains, who were otherwise growing oil seeds, who were otherwise growing pulses also moved to growing paddy and wheat. Because MSP was every year annually during each crop being increased only for these two. I have no issues about raising MSP for paddy and wheat. But there were other ਸਾਲ 2020 ਲਈ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜਰ ਪੈਨਰੋਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੀਨਹਾਰਡ ਗੇਂਜ਼ੇਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰੀਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੈਸਿਵ ਕੰਪੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਾਰੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਰੋਨੋਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 65,000 ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਕੜਾ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 84.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 61,267 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੋਡ 66,85,082 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 884 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
1,03,569 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 55,62,492 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,19,023 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਲੋਡ ਦਾ 13.75 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.55% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,10,71,797 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,99,403 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਯੂਸ਼ ਮਾਨਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ICMR ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ CSIR ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਗਿਲੋਏ ਆਦਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन उसकी अपनी ताकत है। उसने आधुनिक तरीके से बहुत सारे उपचार और बहुत सारी शल्य चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है और जैसा कि हम सब जानते हैं तो कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 13,42,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।